میں چیختے چلاتے سنگھارتے گدھے کی آواز بن جائے گی۔ اللہ کی ذات پر اگر یقین ہو تو پھر یہ ساری باتیں کیوں ہوں؟ مسجدیں ہزاروں بن رہی ہیں، لاکھوں مسجد بن رہی ہے، نمازی ہے نہیں، پرواہ نہیں کرتے لوگ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس قدر دین متین کی حفاظت کی، ایک ایک نماز کی اتنی پہراداری کی، اتنی حفاظت کی، اس قدر اس کے لیے قربانیاں دی، بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی نماز قضا نہ کی۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے بھی پڑھی، جنگ ہے، جہاد ہے، لڑائی ہے، قتال ہے، کفار سے مقابلہ ہے، صحابہ کرام اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور بلکہ جماعت کی پڑھ رہے ہیں۔ ایک رکعت پڑھ کر جماعت چلی گئی میدان جہاد میں، اور وہاں سے ایک قوم آئی، انہوں نے ایک رکعت پڑھی، پھر وہ چلے گئے، پھر اور چلے گئے، پھر اور آ گئے، سینہ پلٹ گیا، تلواریں چل گئی، گردنیں کاٹ دی یا اپنی کٹوا دی۔ خدا کہتا ہے میرے نبی کے غلاموں، میں اب بھی تمہیں نماز میں شمار کر رہا ہوں۔ کیسی ان کی نماز تھی، کیسی ان کی اللہ اللہ تھی، کس قدر ان کی نماز میں روح تھی، کس قدر ان کی نماز میں جان تھی، اور وہ نماز اگر رہ جاتی انہیں دنیا ساری بری لگتی، غرق ہو جاتی تھی دنیا ان کی۔ اچھا بھلا آدمی آج کل دیندار سب کا بھی نماز کی پرواہ نہیں کرتا، بڑا افسوس لگتا ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ، نماز برائیوں کو دور کرتی ہے آدمی سے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز آدمی کو بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے۔ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے، اب ہمیں تو پتہ نہیں نا، رکوع میں مل گئے رکعت مل گئی، پیچھے سے آ کے مل گئے رکعت مل گئی، دیر سے شامل ہو گئے رکعت مل گئی، اتحیات میں شامل ہو گئے جماعت سمجھو مل گئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس کے ساتھ لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں، لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر اولیٰ جب ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک دن جماعت سے رہ گئے تو اپنی نماز کو جو قضا بھی نہیں ہوئی تھی 27 دفعہ پڑھی، اسے لوٹا لوٹا کر 27 مرتبہ اس نماز کو پڑھا۔ جب 27 مرتبہ پڑھ چکے تو غیب سے آواز آئی کہ وہ فرشتوں کی آمین تو لاؤ، وہ فرشتوں والی اللہ اکبر تو لاؤ، وہ جو فرشتوں نے تمہاری ساتھ اللہ اکبر کہی تھی وہ کہاں سے آئے گی؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو نماز کے لیے کہتے پھرتے ہیں، یعنی کوئی تھانے کی طرف بلاتا ہے، کوئی تحصیل کی طرف بلانے کے لیے نکلتا ہے، کوئی کچہری کی طرف بلانے کے لیے نکلتا ہے، کوئی سونے کی طرف بلا رہا ہے، کوئی چاندی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کھیت کی طرف بلاتا ہے اور کوئی کہیں بلاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ تبلیغ والے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، یہ اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ توحید-سنت.com حدیث پاک میں آتا ہے اگر تیری کوشش اور تیری محنت سے ایک آدمی نمازی بن گیا بہت ممکن ہے کہ تیری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک آدمی تیری محنت سے، تیری لگن سے، تیرے سوز و گداز سے، تیرے پیسہ خرچ کرنے سے ایک آدمی اگر صحیح معنوں میں سجدہ کرنے والا بن گیا بہت ممکن ہے کہ رب تعالیٰ اسی پر تیری نجات فرما دے۔ پھر ایک چلتا پھرتا مدرسہ، جس نے اپنی نماز صحیح کرنی ہو وہ گھر رہ کے نہیں ہوگی، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، جنازے کی دعائیں بھی سکھائیں گے، نماز بھی صحیح کرا دیں گے، درود پاک بھی صحیح کرا دیں گے، جنازے کی دعائیں بھی صحیح ہو جائیں گی، انشاءاللہ دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی، دو جہان میں اچھی طرح سے اللہ پاک بہتری فرمائیں گے جب ان لوگوں کے ساتھ چل کر دین کے لیے محنت ہوگی۔ ہمارے یہاں یہ چیز بے قدری ہے،
वो एक आदमी की मिसाल के तौर पर एक बात सुनाऊं। एक आदमी था, उसने कहीं तबलीग वालों का बयान सुना, चिल्ला दिखवाया, तो घर बीवी से आके कहने लगा मैं तो कल चिल्ले पे जा रहा हूं, चिल्ले के लिए निकल रहा हूं कल मैं तो। गुस्से में आई बीवी, कहने लगी मुझे भी कल जहर दे के जाना और इन बच्चों को भी जहर दे के मार के जाना। तुम्हें चिल्ले पे क्यों जाओ, तुम सदा वही रहो, हमें मार जाओ, हम कहां से खाएं, क्या होगा, ये होगा। तूफान मचा दिया बीवी ने। वो आदमी था क्या, फिर मस्जिद में गया और कुछ देर के बाद फिर आ गया और कहने लगा कमली तू शोर कर रही है, इस जमात में एक आदमी ऐसा आया हुआ है, वो यूं कहता है कि अगर तू एक चिल्ला लगा दे मैं तुझे सऊदिया का वीजा दिलवा दूंगा, सऊदी अरब का तुझे वीजा दिलवा दूंगा, खूब कमाई होगी, शर्त ये पहले चिल्ला लगा। जब बीवी को ये बात बताई ना उसने, कहने लगे अल्लाह मालिक है, मेरा भी बच्चों का भी, मेरा जेवर भी बेचना है तो बेच ले, जरूर चला जा। और पीछे का फिक्र न करियो, किसी वक्त जा, कल नहीं आज ही चला जा, सऊदिया का वीजा जरूर ले ले। अल्लाह के नाम पर चिल्ला लगा रहा था तो जहर मांग रही थी, बच्चों को भी जहर दिलवा रही थी, और जब सऊदिया के वीजा की खबर पड़ी तड़प उठी, जो मेरा जेवर भी बेच दे और फिक्र ही ना करियो, मैं अल्लाह के नाम पे तेरे बच्चों को संभाले बैठी हूं। अंदाजा लगाया कहां हम लोगों का दिमाग है। औरतों की भी सोच देखो, मर्दों की भी सोच देखो। किसी से रिश्ता मांगो ना, ओ लड़का लायक नहीं है, काम का नहीं है, और किसी से रिश्ता करो हमारा लड़का लेबिया में है, सऊदिया में है, अगले साल आने वाला है, जी बिल्कुल 10 साल में आ जाए लड़की तुम्हारी हो गई, चना भी आए लड़की तुम्हारी हो गई। पैसे करते हैं, दौलत करते हैं, कहां खबरों में लेके जाएंगे इस दौलत को। इसी को मजदूर कहता है कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमके चमके बस देखने की बात है, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और कमर में अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा है। नमाज की पाबंदी करो, उसे सही करने की कोशिश करो, उसके लिए जमात यहाँ भी आई हुई है, उनके साथ वक्त लगाओ। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे से रायबंद का इज्तिमा शुरू है, सारे हजरात तशरीफ ले जाएं, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा। हाजी सुलेमान की पानजी का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए, बसमान गान को सब्र जमील की तौफीक अता फरमा। या अब्दुल रहमान का भतीजा है, छोटा मुन्ना है, बीमार है, अल्लाह पाक शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। मोहम्मद यासीन कहता है इसकी वालिदा की तबीयत ठीक है, अल्लाह पाक शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह सभी बीमारों को शिफा अता फरमा। मोहम्मद याकूब है शहर में, केस्टों की दुकान करता है, उसकी भी तबीयत का बता रहे ठीक नहीं, अल्लाह पाक शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। या अल्लाह सबके दुख दर्दों को दूर फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। हाजी मोहम्मद रफीक साहब के बच्चों को अल्लाह से कामला दे और हाजी साहब को भी से तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह ये जितने भी मर्द औरत झोली बिलाए बैठे हैं सबकी बिगड़ी बना दे। या अल्लाह उजड़ों को बसा दे, इलाही आलमीन बिछड़ों को मिला दे। मोहम्मद उमर साहब को दुकानदार हैं शहर के, वो भी और जितने भी साथी हैं, या अल्लाह सबके कारोबार में रोजी रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, फसल में बरकत अता फरमा। मौला करीम किसी को किसी का मोहताज न बना, अपने ही दरवाजे से हम सब फकीरों की झोलियां भर दे। मौला हम सब की जान माल इज्जत आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। इंग्लैंड के साथियों ने दुआओं के लिए लिखा है, या अल्लाह हाजी दाऊद साहब, हाजी इस्माइल, आज मोहम्मद यूसुफ साहब, जितने भी वहां साथी हैं, भाई मोहम्मद अनवर साहब, सबके कारोबार में अल्लाह पाक खैर और बरकत अता फरमा और तमाम मुश्किलों को आसान फरमा और नेक इरादों में सबको कामयाब फरमा। जितनी तबलीगी जमातें चारों तरफ पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, कदम कदम पे नुसरत फरमा, शरफ कबूलियत अता फरमा। इंतहाई तौर पर राइवल के इज्तिमा को मौला कामयाब फरमा, हम सबको फैज़याब होने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मौला करीम मेरे मस्जिद के मदरसे के जितने खिदमत गुजार हैं सबको अल्लाह पाक करोड़ों गुना खैर और बरकत अता फरमा, हजारों गुना आफियत अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या